जम्मू भजन की फिराक दे विच सी अमृतपाल। पपलप्रीत दे जीजे अमरीक ते भैन दे नाल तकरीबन 20 बार फोन ते कीती सी गल, WhatsApp कॉल दे राही मंगी सी मदद। कल पुलिस ने अमरीक ते उसकी पत्नी नूं कीता सी गिरफ्तार। कोडवर्ड के जरिए साथियों तक संदेश पहुंचा रहा है अमृतपाल। बलजीत कौर तो पुछगिछ दौरान होया खुलासा, स्कूटी टिकाने लाने के लिए उसनूं भी दिता सी एक कोडवर्ड। अमृतपाल नूं पटियाला दे विच पनाह देण वाली महिला काबू। पुलिस ने बलबीर कौर नूं हिरासत दे विच लिया। बलबीर की स्कूटी लैके ही शाहबाद गया सी अमृतपाल। अमृतपाल नूं लैके नेपाल भारत बॉर्डर ते वधाई गई मुस्तैदी। यूपी जा उत्तराखंड के रस्ते नेपाल भजण के शक के चलते पुलिस हाई अलर्ट ते। पाकिस्तान तो असला मंगवा रहा सी अमृतपाल। सूत्रा के मुताबिक जम्मू के तस्कर के जरिए हथियारों का दिता सी ऑर्डर। डिलीवरी होने तो पहला ही ऑपरेशन अमृतपाल ने नापाक मनसूबे किए ढेर। कैनेडा के भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर सरकार सख्त। केंद्र सरकार ने कैनेडा के हाई कमिश्नर को किया तलब। पूछा पुलिस सिक्योरिटी के साडे सफारतखाने किवें बनाए जा रहे निशाने, कार्रवाई की की मांग। सिद्धू मूसेवाला के पिता को मुड़ मिली धमकी। ईमेल भेज के बिश्नोई का नाम ना लैण की दी धमकी। पुलिस ने केस दर्ज करके शुरू की जांच। राहुल गांधी के हक से देश भर में कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली तो लेकर पंजाब तक सत्याग्रह से बैठे कांग्रेसी। राहुल ने ट्विटर से बदलिया अपना बायो, लिखा डिसक्वालीफाइड MP। पीएम मोदी ने मन की बात के 99वें एपीसोड के पंजाब के रहने वाले परिवार का किया जिक्र। बोले 39 दिन की बच्ची के अंग दान करके परिवार ने पेश की मिसाल। पीएम ने बच्ची के माता पिता के नाल भी की गलबात। इसरो ने रचिया इतिहास। देश का सब तो वड्डा LVM-3 रॉकेट लॉन्च। इकट्ठे आसमान में ले गया 36 सैटेलाइट। गुआंढी मुल्क पाकिस्तान के विच आटे के लिए मारामारी। दुकानों के बाहर लग रही लंबियां लाइनां, कई थावां ते मची भगदड़। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। ऑपरेशन अमृतपाल का 9वां दिन और अमृतपाल के नाल जुड़ी वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं। पपलप्रीत के नाल जम्मू भजन की फिराक विच सी अमृतपाल। सूत्रा के हवाले तो यह जानकारी मिल रही है। जलंधर तो जम्मू भजन का प्लान बनाया सी। सूत्रा के हवाले तो यह जानकारी मिल रही है अमृतपाल ते पपलप्रीत ने योजना बनाई सी। जम्मू के विच पपलप्रीत के जीजे ते भैन दे नाल संपर्क किया सी। अमरीक नूं तकरीबन 20 बार WhatsApp कॉल की गई सी। फोन ते अमरीक तो जम्मू का हाल जानिया सी। जम्मू के सुरक्षा सख्त होने करके प्लान बदल दिता ते प्लान बदल के जलंधर तो लुधियाना वाल फरार होए। कल पंजाब ते जम्मू पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन के जरिए अमरीक ते उसकी पत्नी नूं गिरफ्तार किया सी। अमृतपाल नूं लेके खुलासा होया कि अमृतपाल जम्मू भजन की फिराक दे विच सी और जम्मू भजन का प्लान उसने सुरक्षा सख्त होने की वजह करके तब्दील कर दिता सी, बदल दिता सी। और ये सारे खुलासे पपलप्रीत की भैन और उसके जीजे अमरीक ने किए ने, जिन्हां दे नाल पुलिस ने पुछगिछ की है। पंजाब पुलिस और जम्मू पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन सी, जिस तो बाद दोवां नूं अरेस्ट किया गया सी। जम्मू भजन का प्लान बनाया सी अमृतपाल ने और एक खुलासा हो रहा है। ये पूरा सिनेरियो जिस दे विच लगातार अपडेट्स सामने आ रही ने। जम्मू दे विच सुरक्षा सख्त होने की वजह करके यह प्लान बदल दिता अमृतपाल ने। पपलप्रीत की भैन और उसके जीजे ने एक खुलासा किया पुलिस के सामने। ऑपरेशन अमृतपाल 9वां दिन और 9वें दिन अहम खुलासा। जम्मू भजन की फिराक विच सी अमृतपाल और पपलप्रीत। दोवां ने WhatsApp कॉल की। WhatsApp कॉल दे राही संपर्क साधन की कोशिश की।
ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੀਜੇ ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 20 ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ मनोज राठी ਦਾ। मनोज राठी ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। मनोज, 9ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ। मनोज, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਜੀਜਾ ਤੇ ਭੈਣ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ 18 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 16 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ, 16-17 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰੀਬ 20 ਕਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ WhatsApp ਕਾਲਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ। ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵੀ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੰਮੂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਸ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਸੀਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਦੋਵੇਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀ, ਦੋਵੇਂ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਲੀਆ ਚੇਂਜ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੇਂਜ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁਗਾੜੂ ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਵੀਲਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਟੋ ਫਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਸਕੂਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਕਰੀਬ 20 ਕਾਲਾਂ WhatsApp ਕਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਜਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਏਟਰਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਏਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਫ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਜੀਜਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗਗਨ ਕਿ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਜਾ ਨੇ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਹੀ ਲਿੰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸੀਗੀ, ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਟੇ ਕਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੁਕੇ। ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਜਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਗਨ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਮਨੋਜ, ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ 9ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਪਰ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਚਲ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਔਰ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ
ਕਿਵੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਜਾਂ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹੀਏ ਉਹ ਚਕਮਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੂਪ ਹੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਲੂਪਹੋਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ 9 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿੱਥੇ, 9 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲਿਅਰ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਵੱਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਸੁਸਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਸੀਗੀ। ਡੇਢ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਡੇਢ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੇਟ ਆਈ, ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਚਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਸ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੁਲੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਰੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਲੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬੁਲਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਐਕਟਿਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜੁਗਾੜੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਟੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿਵਾ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸੀਗੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੋਡਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਨਲ ਰੋਡਸ, ਅਬ ਇੰਟਰਨਲ ਰੋਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਚ ਦੇ ਵਿਚੌਲੀਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਰੋਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਨਲ ਰੋਡਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਨਲ ਰੋਡਸ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, 2 ਵੀਲਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਗਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਰੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ बिल्कुल, पर मनोज सवाल यही है, मनोज सवाल यही है कि क्यों नहीं सख्ती हो रही। मनोज सवाल यही है कि सख्ती हो क्यों नहीं रही, क्यों ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਵੀਲਰਸ ਤੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ 2 ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ। एक खदशा प्रगटाया जा रहा है पर उसके बावजूद सख्ती नहीं, यह सवाल अपने आप में बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज फिलहाल इस तमाम जानकारी दे लई। सो सवाल कई सारे ने जिहड़े पपलप्रीत नूं लैके खड़े हुंदे ने, जिहड़े अंम੍ਰਿਤਪਾਲ नूं लैके खड़े हुंदे ने। जम्मू दे विच पपलप्रीत दे जीजे अते भैण दे नाल सवाल जवाब होए ने। अमरीक नूं तकरीबन 20 वार WhatsApp कॉल कीती गई सीगी, फोन ते अमरीक तो जम्मू दा हाल जाणिया सी और इस सब दे विचाले सवाल कई सारे खड़े ने और ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ दे किन्ने मददगार ने, सवाल यह भी खड़ा हुंदा है। सवाल इस सवाल के जवाब दे विच 5 तस्वीरां, जिन्हां चों 3 लोकां दीयां तस्वीरां साडे कोल ने। पपलप्रीत सब तो अहम किरदार इस पूरी कड़ी विच, जिहड़ी ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ वाली कड़ी है। बलजीत कौर ਉਹ महिला जिसने शाहबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ महिला ने ਉਸ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ। ਅਮਰੀਕ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜੀਜਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ। ਇਹ 5 ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਹੈਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣੇ, ਉਹ पपलप्रीत की जिम्मेवारी होंदी है और इस वेले फरारी दे विच भी मदद कर रहा है
ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਪਨੀ ਔਰ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਨਐਸਏ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤੇ। ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਈਐਸਆਈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਇਸ ਦਾ ਨਿਕਨੇਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਆਪਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਡ ਨੇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਨੇਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ AKF3, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਡ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਰਖਾ ਬਾਬਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ NRI ਪਤਨੀ AKF ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, NRI ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਵਨਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚਾਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਗੇਮ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਗੇਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਦਿਮਾਗੀ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕਿਆ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਹੈ ਉਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਤੂਫਾਨ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ SP ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਂਕੇ ਵੱਜੇ ਔਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਜੇ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਜੇਕੇ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਾਜੇਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਤਿਰ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ। NSA ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂਚ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ
ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਕੜੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਿਹਰੇ ਨਵੇਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਸੋ ਕਈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਜੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਇਹ 5 ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕਦਾ, ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਨੂੰ 9 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਕੌਣ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ NSA ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਸਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਈ ਹਾਰਡ ਫੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਡਾਈ ਹਾਰਡ ਫੈਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚਿਹਰੇ, ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਦਾ। ਮਨੋਜ, ਕਿਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ NSA ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ? ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਨੋਜ? ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰੀਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 500 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, A ਕੈਟੇਗਰੀ, B ਕੈਟੇਗਰੀ, C ਕੈਟੇਗਰੀ। A ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਕਰੀਬ 150 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਜੇਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਜੀਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ NSA 'ਚ 5 ਤੋਂ 6 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀ NSA ਉਹ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ NSA ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਪੂਰਾ ਡੀਪਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 207 ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ IG ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 207 ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 30 ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਚੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ISI ਦੀ ਗੱਲ, 30 ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। 177 ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ
ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਲਾ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ 9ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਧੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਲੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਐਕਟਿਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਸਕੂਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਬਾਈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਟੋ ਦੀ, ਕਦੇ ਜੁਗਾੜੂ ਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। फिर उस तो बाद पटियाला का कनेक्शन आया, उस तो बाद शाहबाद का कनेक्शन आया, उस तो बाद ISBT का कनेक्शन आया। हुण जिहड़े इनपुट पुलिस नूं मिले है कि ISBT तो सीधा वो यूपी दे नेड़े तेड़े जा सकता है या फिर उत्तराखंड दी भी जा सकता है और नेपाल दे नेड़े तेड़े एरिए च ही हो सकता है, क्योंकि नेपाल बॉर्डर उन्हें क्रॉस करना है। जेकर वो नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर सकता है कर जाएगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तुहानूं पता ही है कि आगे जाके फिर आगे तो आगे और निकल सकता है। लेकिन उस तो पहला ही किस तरह उहदे ते नकेल कसी जाए, इस करके जिहड़ा CID विंग है और कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होती है, क्योंकि गगन लगातार असीं कवरेज करते हैं किसी भी स्टेट 'च जाके कोई जेकर पंजाब पुलिस है दूजे स्टेट 'च जाके उहदी भाल कर रही है तो लोकल पुलिस की बहुत जरूरत होती है कि उहदी मदद की लोड़ जरूर पैंदी है। इस करके ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਮਨੋਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਸੇਫਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਂ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ बिल्कुल गगन, इहदे ते भी लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, क्योंकि जेडे इनपुट छोटे जेडे इनपुट मिल रहे हैं, क्योंकि पुलिस किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इस करके जेडे छोटे भी इनपुट पुलिस को मिल रहे हैं। किथे दा भी नांदेड़ दी तुसीं गल कीती, उत्थे दे भी जेडे पुलिस अफसर ने पंजाब पुलिस दे, उत्थे दी भी जेडे सीनियर अफसर ने पुलिस ने उन्हां नाल कोऑर्डिनेशन जिहड़ी है वो कीती गई है, उन्हां नाल भी जॉइंट ऑपरेशन करके पूरी भाल की जा रही है। हुण तक दी जेहड़ी इन्फॉर्मेशन हैगी कि नांदेड़ एरिया च जेहड़ा बॉर्डर एरिया उत्थे लगातार इन्हां दा जॉइंट ऑपरेशन करके पूरी जिहड़ी हैगी भाल की जा रही है। सेम इसी तरह उत्तराखंड नाल भी कोऑर्डिनेशन करके किया जा रहा है, सेम इसी तरह यूपी की पुलिस से भी कोऑर्डिनेशन करके जा रहा है। वक्-वक् टीमां जिहड़ी पंजाब पुलिस दी है वो यूपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र ते ये पूरा जिहड़ा नेड़े तेड़े दा जिहड़ा बॉर्डर एरिया है, क्योंकि बिल्कुल जिद्दां एयरपोर्ट जिहड़ा पासपोर्ट की गल आई सी, पासपोर्ट भी जिहड़ा हैगा गायब है, उन्होंने लैके भी हुण पुलिस लगातार काम कर रही है कि किसी तरह का कोई बॉर्डर क्रॉस ना कर जाए, क्योंकि जेकर बॉर्डर क्रॉस करता है तो किते ना किते फिर वो किसी तरह का हथ नहीं आता। अज 9वां दिन है, अमृतपाल किथे हजे भी सवाल जिहड़ा हैगा बरकरार है, तो किते ना किते सवाल तो खड़े होंदे पुलिस ते भी, पुलिस की इंटैलीजेंस ते भी, पुलिस की जिहड़े हैगे सीनियर ते भी, ते किते ना किते हुण कोऑर्डिनेशन जरूर किया जा रहा है, जल्दी गिरफ्तारी की भी गल की जा रही है, लेकिन सवाल हजे बरकरार के अमृतपाल किथे है। बिल्कुल सवाल ये बरकरार है कि अमृतपाल किथे है। बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। मनोज मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन और सवाल इत्थे इस तो भी वड्डा यह है कि जदों बैकग्राउंड दे विच भी असीं अजिहे मामलों की गल करते हैं तो उन्हां दे विच जिहड़े लोग फरार होए, भावें वो मामले वखरे सीगे, सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच एक जिहड़ा मुलजम सीगा दीपक टीनू नां दा मुलजम जिहड़ा गैंगस्टर दा मददगार दस्सिया जा रहा सी और जिहड़ा इक्वली इनवॉल्व सीगा उस मामले विच, पंजाब पुलिस दी जिहड़ी कैद सीगी उस तो फरार हुंदा है, उस हिरासत तो फरार हुंदा और उसनूं फड़ लिया गया सी, उसकी गर्लफ्रेंड नूं फड़ लिया गया, उसनूं फड़ लिया गया। हुण इत्थे बेशक एक जथेबंदी का मुखी है, उसकी फैन फॉलोइंग दीपक टीनू के मुकाबले ज्यादा हो सकती है, पर जेकर फड़न की गल की जाए तो अज 9वां दिन है,
9 दिन लंघ चुके ने, 192 घंटे तो ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 200 ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਮਦਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਵੀਲਰਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਦਮ ਕਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਟੈਪ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਚੱਕਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 192 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਡ ਵਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਡ ਵਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੋਡ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕੋਡ ਵਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਐਕਟਿਵਾ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਵਰਡ ਸੀ ਭੂਆ ਜੀ ਰੇਣੂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਬੀ ਮੈਟ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੋਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਵਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਡ ਵਰਡ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਾਲ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਕੋਡਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਐਕਟਿਵਾ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹ ਐਕਟਿਵਾ ਜਿਸ ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਐਕਟਿਵਾ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਡ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਂਗ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਜਾਸੂਸੀ ਨਾਵਲਸ ਵਾਂਗ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਡ ਵਰਡਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਡ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਡ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੇ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਉਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡੀਕੋਡ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਡਿੰਗ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਡਿੰਗ ਔਰ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੋਡ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਡ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਡ ਵਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੀਕੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕੋਡ ਵਰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਕੋਡ ਵਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਡ ਵਰਡ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਡ ਵਰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਡ ਵਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕੋਡ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਡ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਕੋਡ ਵਰਡ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਡ ਵਰਡ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਡ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੀ ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਡ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਵਰਡ ਉਸਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸਕੂਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਡ ਵਰਡ ਸੀਗਾ ਭੂਆ ਜੀ ਚਾਬੀ ਮੈਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਡ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਡ ਵਰਡ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੇਜ਼ਿੰਗ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਡਿੰਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਟੀ ਛੱਡਣ ਗਈ ਸੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵਾ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਐਰੋਪਲੇਨ ਮੋਡ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਐਰੋਪਲੇਨ ਮੋਡ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪੁਲਿਸ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 19 ਅਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਨੇ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, 18 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਰੁਕੇ ਰਹੇ ਔਰ 2 ਦਿਨ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਛਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਜਡ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਉਮਰਦਰਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਛਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਛਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਮੂੰਹ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਕਟਿਵਾ ਛੱਡਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਐਰੋਪਲੇਨ ਮੋਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੋ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਫਰਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫਰਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਲਰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੋ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੋ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਲਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੋ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ, ਵਾਂਟਡ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮੇਜਿਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਲੁੱਕ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਿੱਖ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ
ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਿਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਸ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯੂਪੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। समय हम लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल बॉर्डर पर खड़े हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बॉर्डर का इलाका है। आप देख सकते हैं इस बॉर्डर के पार नेपाल रास्ता आता है। पंजाब का मोस्ट वांटेड अपराधी जो आता खालिस्तान का समर्थक है जो अमृतपाल, जिसके नेपाल भागने के सूचना मिलने के बाद लगातार बॉर्डर पे एसएसपी और पुलिस के लोग मुस्तैद नजर आ रहे हैं। आप भी लोग देख सकते हैं डॉग स्क्वाड भी मौजूद है। हर आने जाने वाली गाड़ियों में डॉग स्क्वाड चेकिंग कर रहा है। जो लोग आ रहे हैं उनका आइडेंटिटी कार्ड देखा जा रहा है, पहचान पत्र देखा जा रहा है। एसएसपी के जवान लगातार मुस्तैद जवानों के इनका निरीक्षण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लखीमपुर खीरी में भी एक संदिग्ध की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन और एसएसपी के जवान मुस्तैद हो गए हैं। हर आने जाने वाले गाड़ी जो कार है या मोटरसाइकिल है जिनका लगातार इनके आइडेंटिटी कार्ड देखने के बाद ही बॉर्डर से जाने दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी था उसके नेपाल के भारत बॉर्डर के रास्ते नेपाल जाने की सूचना होने के बाद लगभग 71 किलोमीटर का जो नेपाल का बॉर्डर लखीमपुर खीरी का पड़ता है। हमारा पड़ोसी देश मित्र नेपाल होने के चलते जो ये बॉर्डर खुला हुआ है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन के लोग और एसएसपी के जवान पूरी तरीके से मुस्तैद है और बॉर्डर पे कहीं ना कहीं पूरी चौकसी बरती जा रही है। मनोज शर्मा, न्यूज 18, लखीमपुर खीरी। पंजाब का मोस्ट वांटेड और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के नेपाल भागे जाने की सूचना के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से एसएसबी के जवान पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो अमृतपाल सिंह है वो नेपाल जा सकता है। इसको लेकर के सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इसके अलावा जो अमृतपाल सिंह की हुलिया और उससे संबंधित एक पोस्टर भी जो हमारा सीमा सुरक्षा बल का पोस्ट है वहां लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि पोस्टर के जरिए लोगों की शिनाख्त की जा रही है और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं ताकि अमृतपाल को पकड़ा जा सके। महाराजगंज से आशीष कुमार शुक्ला, न्यूज 18, उत्तर प्रदेश। लगातार तस्वीरें स्वयं दिखा रहे हैं, लगातार रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। वक-वक बॉर्डर से चौकसी बरती जा रही है, सावधानी बरती जा रही है। और अमृतपाल के नाल जुड़ी एक और बड़ी खबर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। पाकिस्तान तो असला मंगवा रहा ਸੀ अमृतपाल। जी हां, सूत्रों के हवाले तो यह जानकारी मिली है जम्मू के तस्कर के जरिए पाकिस्तान तो यह असला मंगवा रहा ਸੀ अमृतपाल। ऑपरेशन अमृतपाल के कारण सप्लाई नहीं हो सकी। पंजाब पुलिस ने एक्शन करके अमृतपाल के कोल हथियार नहीं पहुंच सके। हथियारों की तस्करी दे विच शामिल कुछ लोगों की पछाण जरूर कर ली गई है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई थावां ते रेड की है। तुहानूं दस दईए कि अमृतपाल पंजाब दे विच AKF के नां तो अपनी प्राइवेट फौज खड़ी कर रहा सी, जिसनूं रिटायर्ड जां फौज तो किसी कारण कड्डे गए सैनिकों तो सिखलाई दिते जाण दा भी प्लान सी। हालांकि ये अजिहे कुछ लोग शामिल होए ने इस ट्रेनिंग दे विच। इस नूं लैके हजे सवाल है। यह जरूर पता लगे कि कुछ लोगों के नाल संपर्क साधन की कोशिश की गई सी अमृतपाल और उसकी टीम के वलों, पर उन्होंने इस पूरे कार्रवाई के विच शामिल होने तो मना कर दिता सी। पर इस वेले जिहड़ा खुलासा हो रहा है जम्मू कश्मीर के राही पाकिस्तान तो जम्मू कश्मीर के राही पंजाब तक हथियार मंगवाने के लिए अमृतपाल कोशिश कर रहा सी और किसी तस्कर के राही, किसी हथियारों के तस्कर के राही, हथियारों के डीलर के राही इस काम नूं अंजाम दिता जाना सी। पाकिस्तान तो असला मंगवा रहा सी अमृतपाल। सूत्रों के हवाले तो यह जानकारी मिली है और जम्मू के तस्कर के जरिए यह हथियार मंगवाए जा रहे सन। इस सब के विचाले सवाल कई सारे ने। ये जिस तरीके कार्रवाई हो रही सी, जिस तरीके एक्शन हो रहा सी, उस दे विच किस तरीके की तैयारी अमृतपाल कर रहा सीगा, वो हथियार क्यों मंगाए जा रहे सी, ये सारे सवाल हजे बरकरार ने। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਸ ਦੇ। ਹਾਈ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਡ, ਦ ਯੈਲੋ ਲੀਫ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक कनाडा ਦੇ ਪੀਆਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਸ ਦੇ। ਹਾਈ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਡ, ਦ ਯੈਲੋ ਲੀਫ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਝੂਠੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਝੂਠੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੌਇਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਰੋਂਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਨੇ 2 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਏਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਏਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਕਤ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।